नमस्कार। प्रस्थानत्रयी मध्य श्रीमद् भगवद गीता अंतर्गत एथिरे प्रवेश पूर्व केतेगुड़िए दिग एवं धारणा को स्पष्ट करिवार आवश्यकता अछि, जहाँकि एहार गूढ़ बा भावार्थ को आम आगरे पूर्ण रूप रे व्यक्त करने को सहायक हो पारिबो। तेबे प्रथम श्लोक ही धृतराष्ट्र आरंभ हुए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। यही श्लोकरु आमे जेतेबेले देखु भगवद गीतार प्रारंभ, तेबे प्रथम उक्ति ही धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात यही कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र अटे। एठी ही बुझिबार आवश्यकता रही जाए ए कुरुक्षेत्र कौन एवं धर्मक्षेत्र काहींकी। एहाकु शरीरार्थ न करिबा पर्यंत, अर्थात एहाकु आम जीवन रे न आनिबा पर्यंत, यार व्यवहारिक दिग आम जीवन रे न बुझिबा पर्यंत आमे केबे भगवद गीता पठन पाठन दिगरे अग्रसर होउना बा हेई पारुना। आम दैनंदिन जीवनर सकल चेष्टा बाहिक आचरण उच्चारण हेउ बा अंतरर चिंतन मनन हेउ, ये समस्त ही कुरुक्षेत्र अटे। तेबे यह धर्मक्षेत्र काहींकी? जेतेबेले एहार प्रश्न आसे, तेबे एहार रचयितांक आड़कु दृष्टि जाए। महर्षि वेदव्यास जे एहाकु रचना करिसंती, से एहार परिणाम को लक्ष्य करी ही एही कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बोली कहंती। एठी अन्यायर कौनसी संभावना नहीं। परिणाम वशतः यह धर्मक्षेत्र ही अटे, अर्थात सतर ही जय हुए, धर्मर ही जय हुए, अर्थात वास्तविक सत्यर ही जय हुए। तेबे आम जीवनर जेते सबु प्रायोगिक क्षेत्र ताहा जे निश्चित भाव रे धर्मक्षेत्र ही अटे, बा ए जो कुरुक्षेत्र अर्थात संघर्षर क्षेत्र, सत असत मध्य संघर्ष, संसारर समस्त द्वंद्व को नहीं संघर्ष, सुख दुख को नहीं संघर्ष, भल मंद को नहीं संघर्ष, जेते प्रकार आमे द्वंद्व संसार रे देखु बा संघर्षर सम्मुखीन हेउ, ताहा ही कुरुक्षेत्र। अर्थात जे परिणाम रो द्रष्टा भगवान वेदव्यास प्रथम पर्याय रे विपक्ष अत्यंत बलवान प्रतीत हेउथिले मध्य परिणाम जहा हुए ताहा तो केवल सतर ही जय हुए बा धर्मर ही जय हुए। आम जीवन रे मध्य ताहा नुहे कि आमे जदि जड़ता सहित संबंध रखु, तेबे आमर दुर्योधन भली पराजय हेला नहीं कि? कौन आम सहित था अन्याय हेला कि? एवं जदि आमे कृष्ण को सारथी करू आम जीवनर, अर्जुन को भली विजयी आमे नहु कि? तेबे से एहार प्रथमरु शेष पर्यंत जी साक्षी अर्थात भगवान वेदव्यास कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बोली कहले, कारण एठी धर्मर ही प्रतिष्ठा हुए। जय तो केवल सतर ही हुए। प्रथमरु ही बुझा पड़े जेतेबेले कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहागला।
ଏହି ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯାହା ଚୟନ କରିବ ତାର ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କୁକର୍ମ କରୁ, ତାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ନା ଦେଖି ଆମେ ଭାବୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି କି ମିଳୁନାହିଁ ତାହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ତାର ଜୀବନ କିଭଳି ଗଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗଲା କି ଅପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗଲା, ସାର୍ଥକରେ ଗଲା କି ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ଗଲା, ସତ୍ରେ ଗଲା କିମ୍ବା ଅସତ୍ରେ ଗଲା, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ଗଲା କିମ୍ବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଜୀବନ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ସିଏ କେଉଁ ଭଳି ଚରିତ୍ର, କେଉଁ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, କେଉଁ ଭଳି ତାର ମାନସିକତା, ତାର ବଞ୍ଚିବା ଶୈଳୀ, ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତାର ନିର୍ଭୀକତା, ତାର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା, ତାର ନିରପେକ୍ଷତା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଜୀବନ ହିଁ ତାର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତାର ଜୀବନ କାଳ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟତୀତ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଏ ସେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷର କି ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷର। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିପାରେ। କାରଣ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟାୟର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ। ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ସେ ରଜା ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯୌବନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅବିବେକିତା ଏ ସମସ୍ତ ଏକ ଏକ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ତ ଏହି ଅନର୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତା ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସୀନ ସିଏ ରଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମୋହରେ ଗ୍ରସିତ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରୂପୀ ପୁତ୍ରର ମୋହରେ ସେ ଗ୍ରସିତ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବିବେକପଣିଆ କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲା। ଅବିବେକିତାର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଯେଉଁଠି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ରଜା ମହାରାଜା ନିଜର ରାଜ୍ୟର ପରିସରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଉପାୟରେ ଅନେକ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରଜାମାନେ ଯେମିତି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପରିସରକୁ ଜୟ କରି ରାଜ୍ୟ ପରିସରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଧନ ସବୁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେବେ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ। ଜଣକ ପ୍ରତି ବା ଯେତେବେଳେ
କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କର୍ମ ହେଇଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକାଇବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ହିଁ ଏହାର ସମର୍ଥନକାରୀ ଥିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେବେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧ କିଏ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷର ସମର୍ଥନ ନ କରି ଭୁଲ ପକ୍ଷକୁ ବା ଦୋଷୀ ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଅନ୍ଧ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସତର ସମର୍ଥନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବା ସାହସିକତାର ସହିତ ଅନେକ ଥର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଚେତାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଦିଗ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ, ପାଣ୍ଡବମାନେ କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମର୍ଥନକାରୀ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସତର ସମର୍ଥନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ, ଏବଂ ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହାକୁ ଦୂରରୁ ଠିକ୍ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର। ପକ୍ଷପାତୀ ହେଲେ ସେ ସଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷପାତୀ ହେଉ, ତେବେ ଜଣକର ସମର୍ଥନକାରୀ ଅନ୍ୟର ବିପକ୍ଷ ବା ବିରୋଧକାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଦେଖୁ, ଠିକ୍ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ କେବଳ ନିରପେକ୍ଷତାରେ। ତେବେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଧାରଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର ଇପ୍ସିତ ଅଭୀଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ନେଉଥିବାର ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ବା ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେବା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଆମେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତାର ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ଆତ୍ମସାତ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଏଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ସହଜରେ ତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ହୃଦବୋଧ ହେଇଯିବ। ନମସ୍କାର।